اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے مکہ معظمہ سے آ رہی ہے۔ مکۃ المعظمہ سے ہمارے رپورٹر عبدالقیوم خان نے بتایا کہ بیت اللہ کی چابی نئے محافظ کو سونپ دی گئی۔ بیت اللہ کے کلید بردار جن کے ہاتھ میں پہلے چابی تھی، ڈاکٹر شیخ صالح الشیبی، ان کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی چابی نئے کلید بردار عبدالوہاب بن زین العابدین الشیبی کو سونپ دی گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر حرمین کی جانب سے گزشتہ شب جاری کردہ پیغام کے مطابق 78ویں محافظ عبدالوہاب بن زین العابدین الشیبی خانہ کعبہ کے نئے کلید بردار ہوں گے، یعنی جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوگی۔ ان کے مطابق عبدالوہاب بن زین العابدین الشیبی نے سعودی میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالی مجھے حرمین شریفین کے نگراں اور اس کے ولی عہد کی حکومت کے تحت اس فرض کو انجام دینے میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کعبۃ اللہ کی چابی، اس کا دروازہ بدلنے کے باوجود چابی تبدیل نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خانہ کعبہ کی چابی بنی شیبی نامی قبیلے کے پاس ہی رہتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ یہ ذمہ داری ان کے خاندان کو پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونپی گئی تھی۔ اس شیبی خاندان کو، اس خاندان کو 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کے نگراں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور عبدالوہاب بن زین العابدین الشیبی اسی خاندان کے اب 78ویں نگراں رہیں گے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کی ایک سفید فام خاتون، یعنی انگریزی خاتون، ایک فلسطینی بچی کو ڈبونے کی کوشش کر رہی ہے، سوئمنگ پول میں ڈبونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پر امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا ری ایکشن سامنے آیا ہے، انہوں نے اس کی نندا کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ دنوں امریکی ڈپلاس شہر میں الزبتھ وولف نامی سفید فام خاتون یعنی انگریزی خاتون نے فلسطینی خاتون سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کے
2 कमसिन बच्चों को स्विमिंग पूल में डुबोने की कोशिश की थी, जिस पर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 साल ये अमरीकी सफेद फाम खातून एलिजाबेथ वोल्फ को 3 साल फलस्तीनी बच्ची को तालाब में डुबोने, उसके बड़े भाई पर हमला करके जख्मी करने और कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई है। नाज़रीन, इजरायली हुकूमत से एक बड़ी खबर फिलहाल तेल अवीव से यानी इजराइल के राजधानी से सामने आ रही है कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने मदारिस के तलबा को फौज में भर्ती करने का हुक्म जारी कर दिया है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मदरसे के तलबा को फौज में भर्ती करने के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार करने का हुक्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि अदालत की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मदरसे के तलबा को फौज में शामिल करने के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार करे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मदरसे के तलबा फौज में लाजमी शमूलियत के लिए मुस्तस्ना थे, यानी पहले उन्हें मदरसे के तलबा को फौज में शामिल करना जो लाजिम है वहां पर इजराइल में, तो मदरसे के तलबा को दूर रखा गया था। लेकिन अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट इजराइल ने मदारिस के तलबा को भी फौज में भर्ती करने का हुक्म दे दिया है। यानी अब मदारिस के तलबा को भी, इजराइली हुकूमत के अंदर जो मदारिस है उन तलबा को भी इजराइली फौज में भर्ती होना लाजमी करार दे दिया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश का एक खतरनाक जल्लाद, जाहिर बात है कि जल्लाद है, खतरनाक उसकी तबीयत भी बन जाती है। 74 साल की उम्र में गुज़िश्ता कल वो दुनिया से चल बसा। बांग्लादेश में जिसने कई सियासतदानों और कातिलों को तख्ते-ए-दार पर लटकाया, यानी फांसी देने का काम किया, और बहुत ही खतरनाक समझा जाने वाला जल्लाद 74 साल की उम्र में चल बसा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1 साल पहले जेल से रिहा होने वाले शाहजहां को सीने में दर्द की शिकायत के बाद पीर को राजधानी ढाका के अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहां एक कत्ल और डकैती के जुर्म में 42 साल कैद की सजा काट रहा था। ताहम जेलों में उसने दर्जनों फांसियां दी, जिसने उसकी सजा को कम करने में मदद की, और इसी वजह से वो पिछले साल ढाका जेल से रिहा हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाहजहां के इस रज़ाकाराना काम की वजह से उसे 10 साल पहले रिहा कर दिया गया था। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक शाहजहां ने जेल में मुल्क के कुछ बदनामे जमाना कातिलों, हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों और बगावत के मंसूबा साजों को फांसी दी थी। बताया जा रहा है कि अपनी जिंदगी में शाहजहां ने कम से कम 26 लोगों को फांसियां दी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह तादाद 60 के करीब बताई जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाहजहां ने एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उसने एक जल्लाद के तौर पर अपने तजुर्बात बयान किए थे। यह किताब मार्केट में बहुत ज्यादा फरोख्त हुई थी। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इजराइल ने बाकायदा हिजबुल्लाह को भी छेड़ दिया है, और अब हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग आगे बढ़ने के इम्कानात है। अभी खबर आ रही है कि बरतानिया के एक अखबार ने दावा किया है कि बैरूत एयरपोर्ट पर हथियारों के जखीरे किए गए हैं। हालांकि बरतानवी अखबार के इस दावे की लेबनान ने तरदीद की है। बैरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लेबनानी हिजबुल्लाह की जानिब से हथियारों और मिसाइलों के जखीरा करने के बारे में बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट से तनाज़ा पैदा हो गया है। उसके बाद लेबनानी वजारत ट्रांसपोर्ट ने मीडिया के पेशावर अफराद और सफीरों के लिए एयरपोर्ट के अंदर फील्ड टूर मुनक्किद करके बरतानवी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी, मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।